मालिक प्रदर्शन। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदिका मेरे सद्गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है रटिखानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के हर पोछो गाई। साधु संग कर सार रस अन पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में अन संतन माई। तरप उठे बेकल रहूं ऐस पिया घर जाऊं, दर्शन रस नित नित रहूं कहे मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा, धाम धाम निरकत चले हवे निज घर वासा। यही आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, हो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, रस मागो गाना प्रेम धार बरपा करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, रस मागो दाना प्रेम धार बरपा करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। सुकर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। जुगार कर जोर कर अभिनय करो पुकार, साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु सम्राट पुरुषा आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदाय आधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पद, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धरी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महिदय प्रभु। दीन दीन अनाथ आदिगहा तुम आन करो, अब राखो नित साध दीन दयाल कृपा निधि। क्रोध मदन और सब विधि अवगुण हारमय, प्रभु राखो श्री लाज तुम दाने अब मैं बड़ा। राधा समुद्र सम्राट तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तुझ से तुम द्वारे अतिलंब क्यों। दया करो मेरे साईया दयाओं प्रेम पिता, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया दयाओं प्रेम पिता, दुख सुख कछु व्यापे नहीं
छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोर का, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देवनित, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देवनित, परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन तत्त्वं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिगं तत्त्वं न गुरुरधिगं तपः, तत्त्वज्ञानं कर्तुं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वधर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हृदयनादिश्च गुरु परम दैवतम्, गुरु परतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं दशविश्वादिलक्षणम्। एकं नित्यं विमलतलं शर्मादी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাস্ত্র জামগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা কেন্দ্রে অধিবেশন কেন্দ্রে ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন, তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্বশান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম দয়ালের রাতুল চরণে নাম করব। নামের সময় হলো। জয়গুরু। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করবেন আমাদের উমাশঙ্কর দাদা। জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনিই পরম পুরুষ। ধর্ম কখনো বহু হয় না, ধর্ম একই, আর তার কোনো প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমনকি যত মানুষ তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না। হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল। বরং ও সবগুলি মত। কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। ভাবের বিভিন্নতা, রকম ভেদ, একটাকেই নানা প্রকারে একরকম অনুভব। সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানা প্রকারে হতে পারে। আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি, জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির ওপর। জয় গুরু। জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারী নীতি গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। সমত প্রকাশে যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়। পুনরায় বলছি, সমত প্রকাশে যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত
নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়। নারী নীতি পৃষ্ঠা 15। জয়গুরু। পাঠ শেষ হলো। জয়গুরু। আমি একটি গান করছি, তারপরে আমরা উমাশঙ্কর দাদার কাছ থেকে শুনবো। ভুল ত্রুটি হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। ভবসাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। ভবসাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। হৃদি কন্দর তাহামস ভাস করো হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে। হৃদি কন্দর তাহামস ভাস করো হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে। পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। মনবারণ সাহসন অঙ্কুশ হে, নর ত্রাহান তোরে হরি সাহাকুশ হে। মনবারণ সাহসন অঙ্কুশ হে, নর ত্রাহান তোরে হরি সাহাকুশ হে। গুণগাহান পরাহায়ন দেহে বগনে, গুণগাহান পরাহায়ন দেহে বগনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কোহে। কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কোহে। মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি ভরা ভয় দাহায়ক হে। রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি ভরা ভয় দাহায়ক হে। ত্রয়তাপ হরে হে তব নাহম গুণে, ত্রয়তাপ হরে হে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে,
গুরু দেহে দয়া করো দিহীন জনে। অভিমান প্রভাব বিমর্দ কোহে, গতিহীন জনে তুমি রহস্য কোহে। অভিমান প্রভাব বিমর্দ কোহে, গতিহীন জনে তুমি রহস্য কোহে। চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরু দেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতাধম মানব পাহাব কোহে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতাধম মানব পাহাব কোহে। মহিমা তব গুহচর শুদ্ধ মনে, মহিমা তব গুহচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভব রুগ বিকার বিনাশ হে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভব রুগ বিকার বিনাশ হে। মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। জয় গুরু। ভুল ত্রুটি হয়েছে, সবাই ক্ষমা করবেন। আমাদের উমাশঙ্কর দাদার কাছ থেকে আমরা এখন শুনবো। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি কীর্তন সঙ্গীত শুনলাম শ্রদ্ধেয় পলাশদার কণ্ঠে। খুব ভালো লাগলো। এই গানটি ছোটবেলায় শুনতাম। এই গানটি উম, খুব ভালো। এটি আমাদের সবার মনে একটা ভাবভক্তি এনে দেয়। পরমপিতার কাছে রাতুল চরণে প্রার্থনা করি, পলাশদার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনার জন্য প্রার্থনা করছি। উপস্থিত আমার ইষ্টপ্রাণ দাদা ভাইরা, কল্যাণময়ী মা বোনেরা, প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের আনন্দিত জয়গুরু। আমি একটি সঙ্গীত নিবেদনের চেষ্টা করছি। তোমায় যবে পেলাম প্রিয় আমার জীবনে, লক্ষ আলোক উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। তোমায় যবে পেলাম প্রিয় আমার জীবনে, লক্ষ আলো উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। হৃদয় বীণার শব্দ তার তোমারই পরশে, এক সুরেতে উঠলো বেজে প্রাণের হরষে। হৃদয় বীণার শব্দ তার তোমারই পরশে, এক সুরেতে উঠলো বেজে প্রাণের হরষে। আর চলন আমার শুরু হলো তোমার চলনে, দয়াল চলন আমার শুরু হলো তোমার চলনে। তোমায় যবে পেলাম প্রিয় আমার জীবনে, লক্ষ আলো উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। লক্ষ আলো উঠলো জ্বলে সেই সে যবে পেলাম প্রিয় আমার জীবনে, লক্ষ আলো উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। হৃদয় বিনার সুপ্ত তার তোমারই পরশে,
এক সুরেতে উঠলো বেজে প্রাণের হরষে, হৃদয়ে বীণার সুপ্ত তার তোমারই পরশে। এক সুরেতে উঠলো বেজে প্রাণের হরষে, আর চলন আমার শুরু হলো তোমার চরণে। দয়াল, চলন আমার শুরু হলো তোমার চলনে। তোমার ছোঁয়ায় গেল দূরে যা কিছু মোর ভুল, বুকের মাঝে উঠলো ফুটে জ্ঞানেরই মুকুল। দয়াল, বুকের মাঝে উঠলো ফুটে জ্ঞানেরই মুকুল। তোমার ছোঁয়ায় গেল দূরে যা কিছু মোর ভুল, বুকের মাঝে উঠলো ফুটে জ্ঞানেরই মুকুল। তোমারই রং লাগলো প্রিয় সারাটি মোর মনে। দয়াল, তোমারই রং লাগলো প্রিয় সারাটি মোর মনে। তোমায় যবে পেলাম প্রিয় আমার জীবনে, লক্ষ আলোক উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। তোমায় যবে পেলাম প্রিয় আমার জীবনে, লক্ষ আলোক উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। অসীম অসীমে ভালোবাসায় তুমি করলে মোরে ভালো, হাসি তোমার মুছিয়ে দিল যা কিছু মোর কালো। অসীম ভালোবাসায় তুমি করলে মোরে ভালো, হাসি তোমার মুছিয়ে দিল যা কিছু মোর কালো। হৃদয়ে আমার পূর্ণ হলো তোমারই প্রেম ধনে। দয়াল, হৃদয়ে আমার পূর্ণ হলো তোমারই প্রেম ধনে। তোমায় যবে পেলাম প্রিয় আমার জীবনে, লক্ষ আলোক উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। অসীম ভালোবাসায় তুমি করলে মোরে ভালো, হাসি তোমার মুছিয়ে দিল যা কিছু মোর কালো। অসীম ভালোবাসায় তুমি করলে মোরে ভালো, হাসি তোমার মুছিয়ে দিল যা কিছু মোর কালো। হৃদয়ে আমার পূর্ণ হলো তোমারই প্রেম ধনে। দয়াল, হৃদয়ে আমার পূর্ণ হলো তোমারই প্রেম ধনে। জীবনে মোর ছিল যত সত্য শুভ চাওয়া, তোমার মাঝেই হলো আমার সত্যিকারের পাওয়া। জীবনে মোর ছিল যত সত্য শুভ চাওয়া, তোমার মাঝেই হলো আমার সত্যিকারের পাওয়া। আর তাই তো আমি হারিয়ে গেলাম তোমার চরণে, জনম হলো ধন্য আমার নিখিল ভুবনে। জীবনে মোর যা ছিল সত্য শুভ চাওয়া, তোমার মাঝেই হলো আমার সত্যিকারের পাওয়া। তাই তো আমি হারিয়ে গেলাম তোমার চরণে, ধন্য হলো জনম আমার নিখিল ভুবনে। দয়াল, ধন্য হলো জনম আমার নিখিল ভুবনে। তোমায় যবে পেলাম প্রিয় আমার জীবনে, লক্ষ আলোক উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। দয়াল, লক্ষ আলোক উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। দয়াল, লক্ষ আলোক উঠলো জ্বলে সেই সে লগনে। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে গানের কথাগুলো শুনছিলাম। আমরা তাকে নিয়ে কিভাবে চলবো। আমাদের প্রদীপ রায় দাদার কাছ থেকে আমরা এখন একটা গান শুনবো। দাদা আজকে আছেন আমাদের মধ্যে। জয় গুরু। প্রদীপ রায় দাদা। হ্যাঁ। জয় গুরু। আমাদের অনলাইন অধিবেশনে আমরা আজ থেকে নতুন একটি প্রোগ্রাম যোগ করব। ঠাকুরের আত্মজীবনী নিয়ে গল্প কথা। ঠাকুরের আত্মজীবনী গল্প ঠাকুরের মুখ নিশ্চিত। হুম। ঠাকুরের মুখমিশ্রিত গল্প কথা আজকে শুরু করব। আজকে থেকে আমাদের প্রতি সপ্তাহে চলবে প্রতি এটা। প্রতি সপ্তাহে চলবে এটা। আমাদের উমাশঙ্কর দাদার মাধ্যমে শুনবো। তো আজকে প্রথম দিন আমরা শুনবো। আজকে থেকে শুরু আচ্ছা। হলো। আমি এখন আমাদের উমাশঙ্কর দাদা ঠাকুরের মুখমসৃত গল্প শোনাবেন আমাদেরকে। জয়গুরু। জয় গুরু। আমাদের আজকের গল্প কথায় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শৈশব কথা। 7ই এপ্রিল 1960 সাল। ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে গল্প করছেন।
ঠাকুরের স্মৃতিশক্তি আলোকচিত্রের মতো নিখুঁত ছিল। এমনকি যে ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই ঘরের স্মৃতিও ছিল তার একদম নিখুঁত। ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় অনেক সময় তিনি নিজের জীবনের কথা বলেছেন, একান্ত শৈশব কাল থেকে বালক বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ জন্ম থেকে 9-10 বছর পর্যন্ত বা তার একটু বেশি বয়স পর্যন্ত সময়ের যেসব স্মৃতি তিনি ভক্তদের সামনে বলেছেন, সেইগুলি নিয়ে ঠাকুরের শৈশব কথা, আজকের ঠাকুরের গল্প কথা। ঠাকুর বলছেন ভক্তদের কাছে, ছোটকালে আমার মনে আছে, যখন নড়তে চড়তে পারিনে, খাঁচার মতো ছিল, তার মধ্যে থাকতাম। চোখের সামনে যে রং দেখতাম, ভাবতাম আমি যেন সেই রং হয়ে গেছি। আস্তে আস্তে রঙের একটার সাথে আরেকটার কন্ট্রাস্ট বা পার্থক্য বুঝতে পারলাম। তারপর যখন হাঁটতে পারতাম, তখন মনে হতো একটা বাঁশ দিয়ে আকাশটাকে ফুটো করে দিই। যত বড় হতে লাগলাম, আকাশও তত দূরে সরে যেতে লাগলো। ওই সময় আমার মাজায় উটো ছিল, মাথায় চাঁদ ছিল সামনে ঝোলানো, আর দোলাই পারতাম। তখন কাশীপুরে ব্রিজটা, অর্থাৎ পোলটা ছিল, বাবা সেখানে থাকতেন। একদিন হাঁটতে হাঁটতে সেখানে চলে গেলাম। জায়গাটা খুব দূর বলে মনে হলো। ওই সময় সকালে উঠে কর্তামা আমাদের 1 কাঠা করে মুড়ি দিত। একটা আকন্দ বাগান মতো ছিল, সেখানে বসে মুড়ি খেতাম। কয়েকদিন পর ওখানে পাখি আসতে আরম্ভ করলো। প্রথম প্রথম আমি ওদের দিকে তাকালেই উড়ে পালাতো। তারপর আমি কিছু বলতাম না দেখে ওদের সাহস বাড়তে লাগলো। বুলবুলি আসতো, দোয়েল আসতো, ঘুঘু আসতো, শালিকের তো কথাই নেই, ফিচকে আসতো, কাক আসতো। কোনোটা আমার গায়ে বসে, কোনোটা মাথায় বসে, ঘাড়ে বসে, আরো কি সব করে। একদিন কামারের দোকানে বসে আছি, একটা দোয়েল পাখি এসে একেবারে আমার কোলের ওপর বসলো। এইরকম হতো। সেই ছোটকালে মার কাছে, কর্তামার কাছে সবসময় জিজ্ঞাসা করতাম, উঠবো, উঠবো, যাবো, শোবো, শোবো। এইরকমটা, সেই রকমটাও আছে। শোবার সময় এখনো বড় বউয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করি, শোবো? বড় বউ ওখান থেকে চেঁচিয়ে কয়, শোও। এই জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তিটা আমার এখনো আছে, ওটা আমি ছাড়ি না। যা ভালো তা একটু বেশি করাও ভালো। 1 হাত ভালো হলে তার থেকে 4 আঙুল বেশি করে রাখা ভালো। ছোটবেলায় গাঁ শুদ্ধ লোক ছিল আমার গার্জেন। আমার কোনো অন্যায় আমার কোনো অন্যায় কেউ মার কাছে এসে বলে দিলে মা আমার মা আবার আমাকে মারতো। তারপর বোধ হয় ক্লাস 6-এ পড়তাম। একদিন ক্লাসে দেখলাম লেখা রয়েছে, ডু আনটু আদার্স অ্যাজ ইউ উইশ টু বি ডান বাই। অপরের প্রতি যেমন তেন আচরণ করো, তা তুমি নিজে পেতে ইচ্ছে করো। ওইটা পড়ে যেন আমার জ্বর ছেড়ে গেল। কোনটা পাপ আর কোনটা পাপ না ঠিক হয়ে গেল। এরপর থেকে আর থিওরির পরে চলতাম না, হাতে কলমে যেটা ঠিক বলে বুঝতাম তাই করতাম। জয় গুরু। জয়গুরু। আমরা ঠাকুরের গল্প কথা শুনলাম শৈশব জীবনের। এভাবে আমরা প্রতি সপ্তাহে ঠাকুরের জীবনী নিয়ে গল্প কথা শুনবো আমাদের দাদার মাধ্যমে। তো মানে আমাদের জয়গুরু। আমি আরেকটি গান করছি, ভুল ত্রুটি হবে, সকলে ক্ষমা করবেন। গুরুর নাম নিয়ে ভাসানু তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। গুরুর নাম নিয়ে ভাসানু তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন, চন্দ্র সূর্য
গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। বহুদিনও পরে আবার মোরাহা গাঙ্গে এলো জুয়ার। বহুদিনও পরে আবার মোরাহা গাঙ্গে এলো জুয়ার। ও এবার জুয়ারে ধরেছে পারি, আর কি তরি ডুবে রে। ও এবার জুয়ারে ধরেছে পারি, আর কি তরি ডুবে রে। আর কি তরি ডুবে রে। গুরুর নাম নিয়ে শানু তরি যেদিন ডুবে যাবে রে, সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। নবভাবে নবীন তরি শ্রী গুরু হলেন কান্ডারি। নবভাবে নবীন তরি শ্রী গুরু হলেন কান্ডারি। ও এবার হোক না কেন তুফান ভারী, আর কি তরি ডুবে রে। ও এবার হোক না কেন তুফান ভারী, আর কি তরি ডুবে রে। আর কি তরি ডুবে রে। গুরুর নাম নিয়ে শানু তরি যেদিন ডুবে যাবে রে, সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। মুহুকুন্দ দাসে ভনে ওই আমরা হাই উজানে আর ভয় করি নে। মুহুকুন্দ দাসে ভনে ওই আমরা হাই উজানে আর ভয় করি নে। ওই আমরা গুরুর নামের বাদাম টেনে জাহানবে যাব রে। ওই আমরা গুরুর নামের বাদাম টেনে উজানবে যাব রে। উজানবে যাব রে। গুরুর নাম নিয়ে শানু তরি যেদিন ডুবে যাবে রে, সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। ও সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। জয় গুরু।
আমরা এখন আলোচনা পর্বে চলে যাব। আমি আহ, প্রথমেই আমাদের দিগন্ত রায় দাদাকে ঠাকুরের কে নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করব। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নাম। নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, আর ধ্যান ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, আর ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন প্রথমে আমাদের দিগন্ত রায় দাদা। জয়গুরু। জয় গুরু দাদা। আমি সর্বপ্রথমে পরম দয়ালের রাতুল চরণে প্রণাম জানাচ্ছি তারই লীলা সঙ্গিনী পরমাধ্যা জগজ্জননী শ্রী বড়মা। প্রণাম জানাচ্ছি পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রী শ্রী বড়দা। প্রণাম জানাচ্ছি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব এবং পূজ্যপাদ গোবিন্দ দাস ও গুরুকুলের সকলের চরণ প্রণাম। আজকে সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমি প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থী, আমি বিগত সৎসঙ্গ গুলাতে অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই বা আজকে দেরি হয়ে গেছে, কারণ এখন অফলাইন সৎসঙ্গ বেশি। সেই অফলাইন সৎসঙ্গ বেশি থাকায় সেই অফলাইন সৎসঙ্গ গুলাতে আমাদের যোগদান করতে হয়, সেজন্যই আর মানে সুযোগ হয়ে ওঠে না। যেমন গত শনিবার আমরা এক জায়গায় গিয়েছিলাম ডিপি ওয়ার্কে, সেখানে রাত্র হয়ে গিয়েছিল, তাই একটা সৎসঙ্গ ছিল, তাই গত শনিবারও অ্যাটেন্ড হতে পারি নাই। আজকেও মন্দিরে একটা সৎসঙ্গ ছিল, তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে। তো যাই হোক, পরম পিতার দয়ায় আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, পূর্ব নির্ধারিত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে আর ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। ঠাকুর নাম ধ্যানের প্রতি এত জোর দিয়েছেন, এবার ঠাকুর বলেছেন মানে নাম আর নামই অভেদ। আমরা দেখুন, আমরা যে নাম করি, এই নাম, আমি একটা ছোট্ট একটা ঘটনা বলবো, যে এক এক যুগে আমাদের জন্য এক একজন এক একটা নাম নিয়ে এসেছেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিয়ে এসেছেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতার পুরুষরা বিভিন্ন রকমের নাম নিয়ে এসেছেন, আমরা সেগুলাকে গ্রহণ করেছি। মহামুনি বেদব্যাস বলেছিলেন যুগের মধ্যে কলিযুগ শ্রেষ্ঠ, কারণ কলিযুগের মানুষ অল্পেতেই উদ্ধার হয়ে যায়, নামের মাধ্যমে উদ্ধার হয়ে যায়। তাই নামের মাধ্যমে তো শুধু আমাদের উদ্ধার হলে চলবে না, আমাদের নাম করলে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের নামে কি কাজ করছে সেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। যেমন আমার ঠাকুরের যেই বাণী, নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে। তীক্ষ্ণ শব্দ অর্থ হলো আপনি বুদ্ধি, বিচার এবং সবকিছুর দ্বারা আপনি যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হন। আমরা যখন নাম করি, আমাদের এই আজ্ঞা চক্রের ব্রেন সেল গুলো আমাদের আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। আমাদের শরীরের মানে ছয়টা যে মূলাধার থেকে ধরে আমাদের যে এই আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত বা সহস্রদল, সেই পর্যন্ত আমরা যখন নাম করি, তখন আমাদের বাউন্স করে, আমাদের রক্ত, আমাদের পেশি সবকিছুতে অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালিত হয়। এটা আমরা যারা বা আমি না, বিশেষ করে আমি নিজে আমার কথা বলবো না, বা যারা নাম করেন তাদের এটা মানে তারা এটা জানেন যে নাম করলে আমাদের শারীরিক কি পরিবর্তন হয়, শারীরিক কি গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর ধ্যান, বর্তমান বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে এই ধ্যানের বিষয়ে বেশি উদ্যোগ নিয়েছেন, কারণ তারা দেখছেন যে ধ্যান করলে মানুষ সত্যি স্থির হয়। আপনি যখন সারাদিনের কাজকর্ম করবেন, করার পর আপনি যদি প্রতিনিয়ত 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা যদি নাম ধ্যান করেন, সেক্ষেত্রে কি হবে, আপনার সারাদিনের যেই স্মৃতিগুলা, সেগুলো আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আপনি সারাদিন কি করেছেন বা কি করছেন, সব কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক সবগুলো আপনার স্মৃতিতে আপনার মানে বিরাজ করবে, স্মৃতিতে আসবে। এবং সেই সাথে সাথে আপনার ব্রেনটাকে ডাউন করবে, মানে আপনার ব্রেনের যেই ওই যে চিন্তা ভাবনা গুলাকে ডাউন করবে এবং আপনাকে উদ্বেগশালী করবে। এবং ঠাকুর পুণ্যপুতিতে বললেন না যে ওই যে প্রথমে ওম শব্দ শোনা যাবে, ওম তো কাছেই, তারপরে ওই ধামে পৌঁছতে হবে। তাছাড়া আমরা ভোরের প্রার্থনায় আমরা অনেকে বলি, এই জায়গাটা বিশেষ গুরুত্ব, বিশেষ করে এই জায়গাটা আমি যখন প্রতিদিন প্রার্থনা করি, এই জায়গাটায় গিয়ে এই জায়গাটায় গিয়ে আমার মানে শরীরের রুম দাঁড়া হয়ে যায়। বাস্তব কথা যেটা দাদাদের আপনাদের আজকে বললাম, আমার শরীরের রুম খুব দাঁড়া হয়ে যায়। ওই যে সুরত হুইয়তি করমগ নানি পুরুষ হয় না আমি যাই সমানি। সুরত কে? সুরত তো আমার ভিতরে যে আত্মা, সেটাই সুরত।
ওই নামের মাধ্যমে আমার সুরত, আমার আত্মা ওই অনামী পুরুষে বিলীন হয়ে যায় নাম করতে করতে। ঠিকভাবে যদি নাম করি তাহলে আমিও সেই পরমাত্মার সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে পারবো। তো ওই যে সন্তকা ওয়া সদা সদা বিলাসা, মানে আমি প্রতিনিয়ত যদি নাম ধ্যান পরায়ণ হয়ে চলি, সেই ক্ষেত্রে কি হবে, আমার যেই ব্রেন সেল গুলা, সেই ব্রেন সেল গুলা খোলার সাথে সাথে আমার যে সহস্রদল বা আজ্ঞা চক্র আমরা যেটাকে বলি, সেটাও আমার আস্তে আস্তে মানে খুলে যাবে। এবং আমাদের পেশির যেই মানে আমাদের যে অঙ্গ সঞ্চালনে যে রক্ত সঞ্চালনের যে প্রক্রিয়াগুলা, সেগুলো বৃদ্ধি পাবে। তাই ঠাকুর বলেছেন যে নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে এবং ধ্যানে মানুষকে স্থির এবং গ্রহণক্ষম করে। বর্তমানে যে আমি আগেও বললাম, বর্তমান বিজ্ঞানীরা এই ধ্যানের উপর বেশি আরো জোর আরোপ করেছেন, যেন আমরা প্রতিটি মানুষ যেন ধ্যান পরায়ণ হই। কারণ ধ্যান করলে আমাদের যেমন মানসিক হয়, তেমন আমাদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া আপনি যদি টানা 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা যদি সোজা হয়ে বসে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনার পেশিও ঠিক থাকে। তাই ঠাকুর সব দিক বিবেচনা করেই বলেছেন যে ধ্যান মানুষকে গ্রহণক্ষম করে। তখন আপনার চিন্তা ভাবনা এরকম পর্যায়ে পৌঁছবে, আপনার ভালোটা আপনার খারাপ মানে খারাপটাও আপনার ভালো লাগবে। এর জন্য ঠাকুর তারপর ওই যে আপনি যখন নাম করার পর যখন সব ধ্যান করবেন বা সবাসন করবেন, সেই ক্ষেত্রেও একই একই মানে তখন আপনার কি হবে, আমাদের ঋত্বিক দাদাদের পাঞ্জার বইয়ে আছে যে আমাদের যখন বসে ধ্যান করি তখন আমার ইষ্ট বা পুরুষোত্তমকে ভাবতে হবে আমার আজ্ঞা চক্রে, এবং যখন আমি সবাসন করি বা সব ধ্যান করি তখন ঠাকুরকে আমার ভাবতে হবে আমার ঠিক মাথার পিছন দিকে, কারণ ওই দিকে আমার চাপটা প্রয়োগ হয়। তাই মানুষ যখন একটা কেন্দ্রের দিকে যখন কেন্দ্রীভূত থাকে, দেখুন আমি আজকে কথা বলছি, আমার কেন্দ্রকে এই ফোনটা বা এই মোবাইলটা, ওইটা না থাকলে কিন্তু আমি কথা বলতে পারতাম না। তা আমার উদ্দেশ্য কি, আমি এই কেন্দ্রকে শোনানো, মানে মোবাইলটাকে আমার কথাটা শোনানো, যার মাধ্যমে আপনারা সবাই শুনবেন। আমি যখন মাইকে আলোচনা করি তখন আমার কেন্দ্র মাইকটা, মাইকে যখন আমি কথা বলবো তখন আশেপাশে সবাই সে কথাগুলো শুনবে। ঠিক তেমনি আমাদের কেন্দ্রকে ঠাকুর, ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আমি যখন ধ্যান করব, তখন আমি তাকে পাবো। কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। আমি আগেও আলোচনাতে অনেকদিন বলেছি যে আমরা কিন্তু মহাকাশ থেকে বা সৌরজগৎ থেকে আমরা সকলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। তা আমাদের আমরাও ঠিক তেমনই। আচার্যদেব বললেন না যে প্রত্যেকটা মানুষই ভগবান, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন। তা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে ঠাকুর আছেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে ঠাকুর থেকে থাকেন, আমরা সেটাকে জাগ্রত করতে পারছি না কেন? ওই যে আমাদের নামের জন্য। আমরা নাম করতে করতে যদি অভ্যস্ত হয়ে যাই, তাহলে আমরা সেই ওই যে সুরত হইয়তি কর্মগণানি পুরুষ অনামী যায় সমানি, ওই অনামী পুরুষে আমরাও বিলীন হয়ে যেতে পারবো। তা যাই হোক, আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। অনেক দাদারা আছেন, আমি সকলের জন্য পরম চরণে প্রার্থনা করি, এবং আলোচনা অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। আর আমাকে ওই যে দাদা এই গানের জন্য বললেন, আমি আসলে গানটা তেমন একটা করা হয় না। আর অফলাইন সৎসঙ্গ থাকার কারণে এই অনলাইন সৎসঙ্গ বেশি মানে উপস্থিত থাকা যায় না। সেজন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তো যাই হোক, আমরা যেন সকলেই যেন এই নাম এবং ধ্যান পরায়ণ, দেখুন আমার আচার্যদেব একটা আলোচনায় বললেন যে টানা 2 দিন যদি একটা মানুষ, যদি নাম ধ্যান করে, তার ভিতর থেকে ঠাকুর স্বয়ং কথা বলে, স্বয়ং ঠাকুর তার ভিতর থেকে কথা বলে। তাই আমরাও প্রত্যেকে এই নাম ধ্যান পরায়ণ হয়ে চলবো এবং পুরুষোত্তমের কাছে প্রার্থনা জানাবো। তাছাড়া আজকে আমাদের পূর্বতন পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের শুভ 190তম জন্মতিথি, আমরা তাকে শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করব। এবং ঠাকুর বললেন না, পূর্বতনে মানে না যারা, নিছক জানি স্ম্লেচ্ছ তারা, অথবা পূর্বতনের আমার ঠাকুরকে মানতে পারছে না। তো যাই হোক, আমরা তো তাদের মতো নয়। ঠাকুর আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা সেই শিক্ষা শিক্ষিত হতে চাই। এখন আমি যদি বলি যে রামকৃষ্ণ দেবের আমার ঠাকুর মানে না, আমিও রামকৃষ্ণ দেবকে মানবো না। ঠাকুর বললেন জয় গুরু। আমি অত্যন্ত আহ, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের দিগন্ত রায় সকল দাদার কথাগুলো শুনছিলাম। তো দাদার নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে আলোচনাটা কেটে গেছে, এবং দাদা এখন আর আমাদের মধ্যে আসতে পারছেন না। উনি আমাকে মেসেঞ্জারে জানিয়েছেন নেটওয়ার্কের সমস্যা। তো আমরা দাদাকে আরেকদিন দাদার কথা শুনবো এই আশা রাখতেছি। তো আমরা
পুনরায় আলোচনায় চলে যাচ্ছি। আমরা এখন আলোচনা শুনবো আমাদের সুজিত মোহন দাস, ডাক্তার সুজিত মোহন দাস দাদার কাছ থেকে। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নাম। নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, আর ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, আর ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। জয় গুরু। বন্দে লক্ষ্যতিলকং সতত বাত্থা বিভূষণং অমরকীর্তত সারণং প্রবুদ্ধং লক্ষ্যজীবনং প্রণয় প্রমথি জাগদীপনং বন্দে জীবন জীবনং সৎপুরুষং। ইষ্টপিপাসু উপস্থিতি সবাইকে জানাই আমার অন্তরের আন্তরিক আনন্দিত জয়গুরু। আমরা ধারাবাহিকতায় নিয়ত প্রতি শনিবার একত্রিত হই। এটা একটা আভ্যন্তরিক মেলবন্ধন। এখানে আমরা অনেকেই অনেক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ভাগ করে থাকার জন্য আমার মনে হয় সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকেন। আগামীকাল আমার ভাতিজির বিয়ে, তথাপি সারাদিন আমি ব্যস্ততার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও চেষ্টা করলাম কিছু সময় ইষ্ট প্রসঙ্গ করা যায় কিনা। যাই হোক, নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে। তো আমরা সাধারণত আমি সাধারণত যা বুঝি, তীক্ষ্ণ অর্থ ধারালো। তো মানুষের এই সংসারে মানুষ বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হয়, বিভিন্ন ভাবে নিজেকে সর্বাগ্রে নিয়ে যেতে পারে। কেউ বা হাতে কলম নিয়ে নিজেকে জ্ঞানী গুণী প্রমাণিত করে, লেখনীর মধ্যে দিয়ে, যেমনের মধ্যে আছেন কবি, সাহিত্যিক, লেখক, লেখিকা। আবার অনেকে আছেন তার জীবনের সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে দশের পায়ে মাথা বিক্রয় করে নিজেকে খুব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে অনারম্ভে আহার করেন, আড়ম্বরের মধ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, খুব সাদাসিধা জীবন যাপন করেন। আর তিনিও এভাবেই নিজেকে কোনো না কোনো সময় নিয়ে সর্বাগ্রে দাঁড় করান। অনেকে শিল্পপতি, ব্যবসা বাণিজ্য করে অনেক বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে যান। সেই জায়গাতে উনিও উনাকে মানে সেই সেই সিচুয়েশনে উনি উনার মতো করে একটা জায়গাতে উনি সর্বাগ্রে নিয়ে গেলেন। এইরকম এই যে আমাদের বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টা কিন্তু সবাই নিজের জায়গা থেকে ওই ধারালো বস্তুর মতো হওয়ার পরেই সেই এগিয়ে যাওয়াটা সম্ভব হয়। আমি যদি আমাকে যে কোনো সিচুয়েশনের মধ্যে নিজেকে সর্বাগ্রে নেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে অবশ্যই আমাকে সেইখান থেকে বের হওয়ার জন্য খুব প্রচেষ্টা থাকবে, এবং সেই প্রচেষ্টাটা থাকবে সর্বোচ্চ। যেমন দুজন মানুষ একসাথে নদীতে নামলো, একজন অন্যজনকে গাড়ে ধরে পানির নিচে ডুবিয়ে রাখলো। সেই পানির নিচে ডুবন্ত লোকটির সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে সে কি করে পানির ভিতর থেকে বাহিরে আসবে এবং নিঃশ্বাস নেবে, প্রাণটা রক্ষা করবে। এই যে আমাদের বাঁচার আকুতি, এই যে প্রয়াস প্রচেষ্টা, আমাদের প্রতি প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কাজের যদি ওই রকম প্রচেষ্টাটা থাকে,
পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই যা আমার পক্ষে সম্ভব না, সব করতে পারি। তাহলে সেজন্য অবশ্যই আমাকে চেষ্টা করতে হবে। আর চেষ্টাটা যে করে সে অবশ্যই নিজেকে যোগ্য করে তোলে। আর সেই যোগ্যতাটাই আমি যদি ধ্যান করি, ধ্যান আমাকে তীক্ষ্ণ করবে। আর সেই তীক্ষ্ণতার কাজটা কোন জায়গায়? আমার সেই তীক্ষ্ণতার কাজটা হবে আমি নিজে তীক্ষ্ণ হব, পরিবারকে ঈশ্বরের প্রেমে, ঈশ্বরের সাথে প্রেম করার জন্য যোগ্য করে তুলব, প্রতিবেশীকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে তাকেও যোগ্য করে তুলব, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা আছেন সবাইকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সেই সংবাদ পৌঁছাবো, এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তাদেরকেও আমি যে তীক্ষ্ণ হলাম বা এই ধারালো অভিজ্ঞতাটা দিয়ে আমি আমার সবাইকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস করলাম। তাইলে যদি আমাকে সেইভাবে গড়ে উঠতে হয়, ঠাকুর যে বললেন সৎসঙ্গীকে দেখলেই অন্যরা বলতো, হাত উঁচিয়ে বলতো যে ওই যাচ্ছে সৎসঙ্গী, এমন হওয়া চাই আমাদের। তাহলে যদি আমাকে ওই ওই রকম হইতে হয়, তাইলে নামের সঙ্গে সর্বদা সর্বক্ষণ যুক্ত থাকতে হবে। আর নামের সঙ্গে যুক্ত হলে আমি তীক্ষ্ণ হব, আর সেই তীক্ষ্ণতাকে কাজে লাগিয়ে আমি বিশ্ব সংসারের সবাইকে নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করব এবং করাবো। সেই দায়ভারটা আমার, কারণ আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যে জন্ম মানুষ জন্মে এসেছি, তাই আমার উপরে অনেক কিছু দায়ভার। ঠাকুরের কাছে একদিন আইসা একজন লোক বললেন, ঠাকুর আজকে সারা দিন পরের উপকার করে এসেছি, পর উপকার করে এসেছি। ঠাকুর বললেন, তাই নাকি? আমি জীবনে কোনোদিন পরের উপকার করতে পারলাম না রে। তখন সবাই হতবাক হয়ে গেলেন। কেউ বললেন, ঠাকুর আপনি তো সারা জীবন অন্যদের জন্য উপকার করেন, অন্যদের উপকার করছেন, অন্যদের ভালোর জন্য জীবন নির্বাহ করছেন, তাহলে আপনি বললেন যে পরের উপকার করতে পারলেন। ঠাকুর হেসে বললেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তো আমার পর কেউ নাই, এই যে তোরা সব আমার আপন, তো আমরা তারই সন্তান। এই বিশ্ব সংসারের দায়ভার আমার উপরে, কারণ এটার পরম দয়াল আমাদেরকে শিখিয়েছে, তুমি যদি ঠিক হও তোমার দেখা দেখি হাজার হাজার মানুষ ঠিক হয়ে যাবে, আর তুমি যদি অসৎ হও, তুমি যদি সৎ হও তোমার দেখা দেখি হাজার মানুষ সৎ হয়ে যাবে, আর তুমি যদি অসৎ হও তোমার সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না। তাইলে আমি সাধনা করব, সেই সাধনার ফলটা সবাইকে ভোগ করার জন্য চেষ্টা করে যাব। আর ধ্যান মানুষকে গ্রহণক্ষম করে, স্থির বা শান্ত গ্রহণক্ষম করে। তো এই বিষয়টা আমরা তো ঠাকুরের কথাগুলো আসলে খুব সুন্দর করে তিনি আমাদেরকে সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় বলে গেছেন। তো গ্রহণক্ষম কি? এই গ্রহণক্ষমটা যেমন একজনে এসে একটা নালিশ করে, যেমন আমার পরিবারে মানুষ আছেন 8 জন। 8 জনের মধ্যে আমাকে কেউ একজনই নালিশ করলেন
গতকালকে একটা অঘটন ঘটেছে, সেটা এইরকম এরকম ঘটলো, কেন ঘটবে, কেন হবে? তো আমি যদি তার এই কথাটা শুনলাম, সে খুব রাগে বলল, হয়তো বা এমন হতে পারে সে একজন আমাকে খুব রাগে একটা প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করালো। তাহলে আমি যদি গ্রহণক্ষম হই, তাহলে তার কথাটাকে রিসিভ করব। প্রথমে তার কথাটাকে মনোযোগ দিয়ে শুনবো, এবং পরবর্তীতে মানে তৎক্ষণাৎ আমার মনে কিন্তু আসবে ওই নাম। সেই নামটা জপতে জপতে তার কথাটা যদি আমি শুনি, গ্রহণ করি, তখন ওই নামের মধ্য দিয়েই তার প্রতি উত্তর বের হয়ে আসবে। তাহলে এটা হলো একটা মানে, আমি আমার উপলব্ধির কথা বলতেছি। যখন কোনো কোনো একজনে আইসা যে কোনো কথা বা যে কোনো কঠিন প্রশ্ন করতে থাকে, যখন আমি মনে মনে ভাবি যে এটা তো খুব কঠিন প্রশ্ন, এটা মনে হয় আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না, তখন আমি এই কাজটা করি। তার প্রশ্ন শুনতে শুনতে আমি ঈশ্বরের নামটা খুব বেশি করে মনের মধ্যে আন্দোলিত করতে থাকি। তার প্রশ্নটা শেষ হওয়ার পরে, এরকম বাস্তবে আমার অনেক হয়েছে ক্ষুদ্র জীবনে। তার প্রশ্নটা শেষ হওয়ার পরে যদি অন্য কেউ পাশে থাকে, দেখা গেল সে এই এই প্রসঙ্গটা নিয়ে কিছু কথা বললো, আরেকজনে আরেকটু বললো, তখন এই এই সময়টুকুর মধ্যে নাম করতে করতে সুন্দর একটা সমাধান বেরিয়ে আসে। সেটা কিন্তু ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত। অর্থাৎ আমি যদি তার সমস্যাটাকে সমাধান করতে চাই, অবশ্যই আমাকে তার সহযোগিতা নিতে হবে। আর আমাদের এই বিশ্ব সংসারে এমন কোনো সমস্যা নেই যে সমস্যা তার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হয় না। এই জন্য আমাদেরকে ধ্যান করতে হবে। আর ধ্যান করলেই মানুষ শান্ত এবং স্থির প্রতিজ্ঞ গ্রহণক্ষম হবেই। মানে কোনো কথার ক্যাচ ধরবে না। আমাকে একজনে গালি দিল, আমি যদি গ্রহণক্ষম হই, আমি কিন্তু তাকে উল্টা গালি দেব না। এমন একটা সুন্দর সুন্দর আমার দেখে উত্তর আসবে, সে নিজে নিজে লজ্জিত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হবে, যদি আমি গ্রহণক্ষম হই। আর যদি গ্রহণক্ষম না হই, তাহলে হবে যেমন কোনো জায়গায় আগুন লাগলো, সেখানে আমি পেট্রোল দিয়ে দিলাম, তাহলে দাউ দাউ করে আগুনটা আরো জ্বলে উঠবে। আর আমি যদি গ্রহণক্ষম হই, তার নামের সঙ্গে যদি যুক্ত থাকতে পারি, তাহলে আগুন যেখানে লাগবে সেখানে আমি পানি দেব। সেই পানির শীতল ছোঁয়াতে সেও শান্ত হবে, জগতেরও কল্যাণ হবে। তাহলে নাম করতে হবে, নামে আমাদেরকে ধারালো বানাবে। আর ধ্যান করতে হবে নেশায়, নিরিবিলিতে বসায়। যত দূর সম্ভব ধ্যান করলে মন শান্ত হবে, দেহ নিয়ন্ত্রণে আসবে, এবং জগৎটা একটা সহজলভ্য হয়ে সবার সামনে উন্মুক্ত হবে। আমি আমার কথাগুলো আমার মতো করে বললাম, ভুল ত্রুটি সবগুলোই হয়তোবা। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্তি। জয়গুরু। আমাদের ডাক্তার সুজিত মোহন দাস দাদা, আমরা এখন ইষ্ট প্রসঙ্গে শুনবো আমাদের প্রদীপ রায় দাদার কাছ থেকে। তৎপর আমরা উম, শুনবো আমাদের শেষ মানে আলোচক আমাদের উমাশঙ্কর দাদার কাছ থেকে। জয়গুরু প্রদীপ রায় দাদা। জয়গুরু। আমরা আসলে
প্রদীপ রায় দাদাকে পাইতেছি না, দাদা সম্ভবত ব্যস্ত আছেন। তো আমরা আজকের যে আলোচনার আমি বিষয়, নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, ধ্যান মানুষকে, আগে সুচিত দা। আপনার কাছ থেকে দুই চার কথা শোনার সৌভাগ্য হইব আমরা। জয়গুরু, অনুগ্রহ আসলে আমি যদি তো করতেন। ঠাকুর বিষয়ে জানি না। যাই হোক, জয়গুরু, সুজিত দা বলছেন, তাই একটু বলার চেষ্টা করছি। আমার চলার পথের একমাত্র অবলম্বন আমার পরম পিতা চরণে শতকোটি প্রণাম। জগৎজননী বড় মা, সৎসঙ্গ প্রদান বড়দা, বর্তমান দাদা, গুরু পরিবারের সকলের চরণে শতকোটি প্রণাম। মধ্যে অনলাইন মোটিভেশনে উপস্থিত ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েরা, স্বস্থানীয় প্রদানী কর্মী, ঋত্বিক দাদা, সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দ জয় গুরু। আজকের যে আলোচনার বিষয়, নাম, নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে আর ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। এটার আসলে একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে আমি। আমার যখন শরীরটা খারাপ লাগে, তখন আমি রাস্তায় হাঁটি, তো ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে 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 চলি। আমি গত আমি তো কানাডাতে আসছি 9 মাস সম্ভবত রানিং। গত 9 মাসের মধ্যে আমি সম্ভবত 9 দিনও বাসায় সন্ধ্যা প্রার্থনা করতে পারি নাই। আমি ওই যে রাস্তায়, মানে প্রতিদিনই রাস্তায় হাঁটা অবস্থায় আমার প্রার্থনা করতে হয়, এবং প্রার্থনা সমাপ্ত করে তারপরে আমি আমার অন্য কাজগুলা করি ঠিক টাইমে। আমাদের কানাডার সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা, ফেব্রুয়ারি মাস প্রার্থনা গেছে সন্ধ্যা 5টা 47 মিনিটে। আমাদের এই দিকের প্রার্থনার আহ, সময়সূচি কিন্তু ওয়েবসাইটে আছে, ওয়েবসাইটে সার্চ দিলে পাওয়া যায়। তা আমরা ওই প্রার্থনার যে লিস্টটা, 12 মাসের প্রার্থনার সময়সূচির সূচির যে এটা আমরা ডাউনলোড দিয়ে অলরেডি আমাদের মোবাইলে রেখে দিছি। তো আজকে থেকে আমাদের মার্চ মাস শুরু হবে, প্রার্থনা নতুন সময় শুরু হবে। আমি ঠাকুরের বই তো পড়ি না, ঠাকুরকে নিয়ে জানিও না। গতিকে আমি আমার ওই যে আমার বর্তমান অভিজ্ঞতার, আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলার চেষ্টা করি। এই বাস্তবতা আমার জীবনে যতটুকু পেয়েছি ওইটার ভিত্তি থেকে কথা বলার চেষ্টা করি। আমার কথা ছোট, আমার কথাটা ছোট এটাই যে আপনি, আমরা প্রত্যেকে যদি আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে আমাদেরকে শান্ত থাকতে হবে, রাগ রিপুরে দমন করে রাখতে হবে। রাগ যে রিপুটা আমাদের, যেটা আমাদের ধ্বংসের কারণ, আমাদের একমাত্র ধ্বংসের কারণ হচ্ছে এই রাগ। ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থে আছে, রাগলেন তো হেরে গেলেন। আবার আছে, ধৈর্য ধরো সবকিছু সমাধান হয়ে যাবে। তো রাগলেন তো হেরে গেলেন। রাগকে যদি আমাদের মানে সংবরণ করে রাখতে হয়, তাহলে একমাত্র কাজ হচ্ছে নাম ধ্যান করা। যত আমরা নাম ধ্যান করব, তত আমাদের রাগ কমতে থাকবে, আমাদের মধ্যে স্থিরতা আসবে। আমি নাম ধ্যান বলতে এটাই বুঝি, এর বিষয়ে আসলে আমি বুঝি না। আমি যেটা বুঝি, আমি শারীরিকভাবে সুস্থ আছি এই নাম ধ্যানের কারণে। আমি এতটুকুই বুঝি, আমার বিশ্বাস নাম ধ্যান। আমি এটাই বুঝি, আমার আত্মতুষ্টি নাম ধ্যান। আমি এটাই বুঝি, আমার বিপদের বন্ধু নাম ধ্যান। আমি এটাই বুঝি, আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তার একমাত্র উপকারী ঔষধ নাম ধ্যান। আমি এটাই বুঝি, আমার অত্যন্ত বিপদ মুহূর্তে আমাকে রক্ষা করার একমাত্র ঔষধ
একমাত্র কবজ এই নাম। আমি বিশ্বাস করি, আমি এইটুকু বিশ্বাস করি আমার পথ চলতেছে। আমি সম্পূর্ণ তার উপরে বিশ্বাস রেখেই চলি। আমি প্রায়শই বলি তার ইচ্ছেই মঙ্গল। আমি প্রায়শই বলি, রামপ্রসাদজি বলেছেন, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। আমি ওই বিশ্বাসের উপরে আছি। আমি বিশ্বাস করি ঠাকুর বলেছেন, ভাবছো বসে, ভাবছো কিসে, ভাববার তুমি কে, ভাববার যিনি, ভাবছেন তিনি, তুমি ভাবো তাকে। আমি বিশ্বাস করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেব বলেছেন, তুমি কি নিয়ে কাঁদছো যা তুমি হারিয়েছো? আজ তোমার যা কিছু আছে, কাল মানে গতকাল তাহা অন্য কারো ছিল। তার মানে গতকাল ছিল ওইটা আমাদের উমাশঙ্কর দাদার কাছে, আজ এটা আমার কাছে এসেছে। আগামীকাল তা অন্য কারো হয়ে যাবে। আগামীকাল আমার এই বস্তুটা প্রদীপদার কাছে চলে যাবে। আমরা যদি এইটুকুতে বিশ্বাস রাখি যে এ জীবনে সব ক্ষণস্থায়ী, আমাদের অবস্থানের উপরে আমাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, যদি এইটুকু মাথায় রেখে আমরা চলি, তাহলে আমাদের একমাত্র ঔষধ নাম, বীজ মন্ত্র জপ করা। আমি প্রায়শই আমার গুরু ভাই তথা অন্য গুরু দীক্ষিত যারা আছে তাদেরকে বলি, যে আপনারা যারা দীক্ষা নেন নাই তাদেরকে বলি, আপনারা দীক্ষাটা নেন, ঠাকুরকে জানেন, ঠাকুরের একটা বই পড়েন, অথবা অন্য কারো দীক্ষা নেন, কিন্তু দীক্ষাটা নেন, গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, সুনির্দিষ্ট পথে চলেন। আর আশ্রয় গ্রহণ করার পরে আপনারা ধ্যানটা করেন, গুরুর বীজ মন্ত্রটা সবসময় জপ করেন। এটুকুই আমি জানি। আমার বিশ্বাস, আমার ঔষধ পথ চলার, একমাত্র ঔষধ জীবন পথ চলার এই নাম ধ্যান। এইটুকু আমি জানি। সবাইকে জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। আমরা জয়গুরু। আমরা আমাদের আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু তথা ইষ্টর প্রসঙ্গে শুনবো আমাদের বিশদভাবে আমাদের উমাশঙ্কর দাদার কাছ থেকে, ভারত থেকে। আমি মূলত দাদার কাছ থেকে বিষয়টা নিয়ে বিস্তৃতভাবে শুনতে চাই। জয়গুরু। জয়গুরু। জয় গুরু। প্রিয় প্রিয় পরমের আতুল চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শেষে আজ বরদাস চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শেষে আচার্য দেবের চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। আজকের এই মহতী সৎসঙ্গে উপস্থিত আমার সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ভাইরা, কল্যাণময়ী মা বোনেরা, প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের আনন্দিত জয়গুরু, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা। আজকের বিষয়টি আলোচনা করা আমার পক্ষে খুব চাপের। চাপের এই জন্য যে ঠাকুর প্রতিদিন যত সময় নাম ধ্যানে বসতে বলেছেন, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে, সত্যি বলছি, বসে থাকতে পারি না। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় কাজকর্মের মাঝে, চলাফেরার মাঝে। আমাদের সৎসঙ্গীদের প্রায় ঘরেই দেখা যায়, দেখবেন একটি পোস্টার ছোট্ট, সেখানে লেখা থাকে নাম চলছে তো, যেন ঠাকুরই আমাদের বলছেন। সেই পোস্টার, সেই বাণীটি, সেই কথাটি দেখে চমকে উঠি। সত্যি তো, আমি তো বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথার মধ্যে দিয়ে নিজের ধান্দা করতে গিয়ে নাম করতে তো ভুলেই গেছি। সেই সকালে করেছিলাম, ব্যাস, আবার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায়, আবার কিছুক্ষণ চলে, আবার বন্ধ হয়ে যায়।
আমার ক্ষেত্রে অন্তত হয়, আর অন্যান্য সবাই আপনারা নাম করেন, ঠাকুরের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন, উঠেছেন। কিন্তু যাই হোক, নিজের কথা নয়, ঠাকুরের সৎসঙ্গ, ঠাকুরের কথা বলাই দরকার। আজকের বাণীটি ঠাকুর বললেন, নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে আর ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। দাদারা বললেন, খুব সুন্দরভাবে মন দিয়ে শুনছিলাম। তীক্ষ্ণ করার ব্যাপার, ধারালো করা। আমরা ধারালো হব কি করে? নাম করতে হবে। নাম আমরা বীজমন্ত্র পেলাম কোথায়? আমরা যেদিন সদমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, সেই দিনই কিন্তু আমাদের ঋত্বিক দেবতা ঠাকুরের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের কানে সেই বীজ মন্ত্র বলেছেন এবং অবিরাম জপ করার কথা বলেছেন। তো যারা সৎসঙ্গী নয়, তারা তো নাম করার মহিমাও বুঝবে না। তারা তো ধ্যান করা বলতে বুঝবে মেডিটেশন। এখন বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান খুলেছে, যেনারা মেডিটেশন শেখাচ্ছেন, এবং বিভিন্ন ডাক্তারও বলছেন যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে মেডিটেশনের দরকার আছে। ঠাকুর কিন্তু বহু আগেই বলে দিয়েছেন এই মেডিটেশনের কথা। মেডিটেশন করলে কি হয়, নাম করলে কি হয়, ঠাকুর কিন্তু বহু আগেই আমাদেরকে বলে দেন। অর্থাৎ আমরা যেদিন সদমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, এই টিপস কিন্তু আমরা সেই দিন থেকেই পেয়েছি। তাহলে ধ্যানে মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে, আর নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে। তীক্ষ্ণ মানে একটা লক্ষ্যে স্থির করে। আমরা এটাকে অনন্যমানাও বলতে পারি। বাংলার একটা শব্দ আছে অনন্যমানা। অনন্যমানা কি? যে একটি লক্ষ্যে আমার মনটিকে আমি স্থির করলাম। অর্থাৎ এটা যেন একটা বিন্দুতে, আমার দুই চোখের মাঝখানে যে হৃদয়ের বিন্দু আছে, সেখানে মনটাকে স্থির করলাম, ওখানে মনটাকে একাগ্রতা করলাম নাম করতে করতে। আর আমাদের মনের তীক্ষ্ণতা এইভাবেই আসে। তাহলে আমাদের মনের তীক্ষ্ণতা শুধুমাত্র আসলে তো হবে না। আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের দেহ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, এই সব কিছু দিয়ে কিন্তু আমরা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে উঠবো। আমাদের বুদ্ধি খুলবে, আমাদের দেহ সুস্থ থাকবে, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো সারাপ্রবণ হয়ে উঠবে। আর ধ্যান কি? ধ্যান হলো ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান করতে করতে আমরা সেই নাম জপবো। আর কি? ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ধ্যানটা কি জিনিস, শুধুমাত্র বসে বসে আপনার মূর্তি চিন্তা করাই কি ধ্যান? তো ঠাকুর বললেন, আলোচনা প্রসঙ্গে সে ঠাকুরের কথাই বলি। ঠাকুর বলছেন যে মানুষ ধ্যান ধ্যান করে বলতে কিছু বোঝে না। কনসেন্ট্রেশন বা একাগ্রতা না হয়ে হয় ফিক্সেশন গোছের, ওতে মাথার সব কর্ম নিকেশ হয়ে যায়। ধ্যান মানে হলো অনুরাগ মুখর ইষ্ট চিন্তন। তার কথা চিন্তা করতে হবে অনুরাগের সঙ্গে। ইষ্ট স্বার্থ, ইষ্ট প্রতিষ্ঠার পরিপোষক করে করার ভিতর দিয়ে যা কিছু নিয়ন্ত্রণ,
সামঞ্জস্য ও সমাধানের বুদ্ধি স্থিরীকরণ। ওইভাবে চিন্তা করে বুদ্ধি স্থির করে কাজেও তা করা চাই, তাতেই হয় ধ্যান সার্থক। অর্থাৎ চরিত্রের ইষ্টানুগ বিন্যাসও হয় ওতে করেই। তাহলে দেখুন, এই যে আজকে ডিপি ওয়ার্ক হচ্ছে, মানুষকে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে ঠাকুরের কথা বলা হচ্ছে, সেই মানুষটিকে আবার যাজনের মাধ্যমে সেই মানুষটিকে আবার ঠাকুরের পথে আনা হচ্ছে। আমার মনে হয় এটাও কিন্তু সেই ইষ্ট ধ্যান, তার কাজে ব্যাপৃত থাকা, আর তিনি যা যা বলেছেন সেইভাবে আমাদের চরিত্রকে গড়ে তোলা। আর তাতে আমাদের বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটবে, বিদ্যারও বিকাশ ঘটবে, চিন্তারও বিকাশ ঘটবে। ওই যে তিনি বললেন, আমরা স্থির হব, আমরা সবকিছু রিসিভ করতে পারবো। আমাদের ভুলটা, আমি চিন্তা করেছি এটা মাঝে মধ্যে, যে আমাদের ভুলটা কোথায় হয়। আমরা যে অন্যকে ঠাকুরের মানুষের করে তুলবো, ঠাকুরের পথ দেখাবো, সেই মানুষটাকে আগে বুঝতে হবে। এই বোঝাতেই আমাদের ভুল হয়ে যায়। আমরা মানুষটাকে যদি তার মনটাকে বুঝতে না পারি, তার জীবনযাত্রাটাকে যদি বুঝতে না পারি, রিসিভ করতে না পারি, তাহলে তার কিন্তু অসুখটা, তার ব্যথাটা কোথায়, তার যন্ত্রণাটা কোথায়, তার কষ্টটা কোথায়, সেই জায়গাটাতে আমরা পৌঁছতে পারবো না। একটা মানুষকে আমি দেখেছি বহু ক্ষেত্রে, একটা মানুষকে যদি সরাসরি গিয়ে বলা যায় যে আপনি ঠাকুরের দীক্ষা নেন, আপনি সৎসঙ্গ জগতে আসুন, সেই মানুষটা কিন্তু ফোঁস করে ওঠে। কারণ তার জীবন চলনায় বিভিন্ন ব্যথা, যন্ত্রণা, কষ্ট, দুঃখ, অভাব, এই সব অক্টোপাসের মতন তাকে ঘিরে ধরেছে। আমি সেই সবের কিছু খোঁজ নিলাম না, অথচ আমি সরাসরি গিয়ে বললাম যে আসুন আমাদের সৎসঙ্গে, আমাদের উৎসবে ঠাকুরের দীক্ষা নিন, সদমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করুন, আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এটা কিন্তু আমরা ভুল করে বসি। কাজে এই প্রসেস, এই ভাবনা চিন্তা থেকে আমাদের বের হতে হবে। একটা মানুষের প্রবলেমস এর জায়গাটা বুঝতে হবে, সম্ভব হলে সময় দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, শ্রম দিয়ে তাকে সেই, তার যে আঘাতপ্রাপ্ত, তার যে ঘা, যন্ত্রণা, সেটাকে রিমুভ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। তবেই সেই মানুষটা আমাকে বুঝবে যে এই লোকটা আমার ভালো চায়, আর তখনই সে আমার কথা শুনবে, তখনই সে কিন্তু ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণে সম্মতি দেবে। এবারে যেটা বলছিলাম, যে নাম ধ্যান করতে গেলে বিভিন্ন রকম জঘন্য চিন্তা, বিভিন্ন রকম উদ্ভট চিন্তা আমার মনে আসে। তো এটার সলিউশন ঠাকুর দিয়ে গেলেন। আলোচনা প্রসঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে নাম ধ্যানের সময় চঞ্চল মনের পিছনে যদি ছুটতে হয়, তাহলে তো চঞ্চলতা বেড়েই যাবে, মন আর স্থির হবে না, তখন কি করব? ঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন, ঠাকুরের কথাগুলি বলছি, যে তুমি তো মনের পিছনে ছুটবে না, ছুটবে ইষ্টের পাছে, তোমার যা আছে তাই নিয়ে। ঠাকুর সহজ করে কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তোমার ভালো মন্দ সবকিছুকে ইষ্টের হাতিয়ার করে নিতে হবে। ইষ্টকে কেন্দ্র করে তোমার ভালো মন্দ সবকিছুকে
রিঅ্যাডজাস্ট করে তুলতে হবে। এটা যদি না করো তবে তোমার আনডিভাইডেড পার্সোনালিটি অর্থাৎ অখণ্ড ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে না। তোমার তথাকথিত ভালোটাকে যদি ইষ্টের কাজে লাগাতে পারো, তথাকথিত মন্দটাকে বা লাগাতে পারবে না কেন? অর্থাৎ আমাদের সব প্রবৃত্তিগুলি কিন্তু ইষ্টের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। সব প্রবৃত্তিকে যে তার কাজে লাগানো যায়, আর এই লাগানোটাই তো ধর্ম। জীবনের ক্ষেত্রে সব প্রবৃত্তিরই উপযোগিতা আছে, তা যদি ধর্মানুগ হয়, ইষ্টানুগ হয়। তুমি যেটাকে ছেঁটে কেটে বাদ দেবে, সেইটেরই সেবা ও সুফল থেকে ততখানি বঞ্চিত হবে। ধরো তুমি ক্রোধী, এই ক্রোধ বিসর্জন দিতে গিয়ে তুমি যদি তোমার পরাক্রমকে বিদায় দাও, তাহলে তোমার জীবনই দুর্বহ হয়ে উঠবে, আর দিন দিন অসৎকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হবে। আবার একটা প্রবৃত্তিও যদি তোমার ইষ্টার্থ সংন্যস্ত হতে বাকি থাকে, অসংলগ্ন থাকে, তবে তার প্ররোচনায় তুমি কখন যে কি করতে পারো তার ঠিক নাই। অমন্তর বিচ্ছিন্ন জীবন কখনোই নির্ভরযোগ্য নয়। চঞ্চলতা হচ্ছে মনের ধর্ম। চঞ্চলতা লাগ বাড়ুক তাতে ক্ষতি নাই, তা যদি ইষ্টার্থে হয়। বিভিন্ন প্রকারের চঞ্চলতা যখন ইষ্টার্থী হয়ে আসে, তখনই আসে ধৈর্য, স্থৈর্য, তখনই মনে আসে সাম্য ভাব অর্থাৎ ব্যালেন্স। তখন লাখো কর্ম ও দায়িত্বের মধ্যে আমরা দিশহারা হই না। তখন লাখো কর্ম ও দায়িত্বের মধ্যে আমরা দিশেহারা হই না। সবটাকে সুসামঞ্জস্যে উন্নীত করে তোলার শক্তি গজায় অসীম। আর এটা খুবই ঠিক কথা, মানুষ যত ইষ্টময় হয়ে উঠতে থাকে, ততই তার শরীর মনের অবান্তর বিক্ষেপ ও বিশৃঙ্খলা স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে। উত্তাল কর্মচঞ্চলের মধ্যে সে গভীর প্রশস্তি অনুভব করে। তথাকথিত ভালো মন্দের দ্বারা সে বড় একটা আবিষ্ট হয় না। সাক্ষী স্বরূপ সব দেখে যায়। নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান, বিনিয়োগ, প্রত্যাহার, উপেক্ষা বা তিতিক্ষা যেখানে যেমন প্রয়োজন তাই করে চলে। জীবনকে নিয়ে সে তখন আর বিব্রত বোধ করে না। তাই বলে যোগ কর্মসু কৌশলম। এই যুক্ত যে তার জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব থাকে না, কিন্তু তাই বলে ব্যতিক্রম চলনও থাকে না। কারণ একেরই জন্য সে বহুকে চায়। সর্ব অবস্থায় একের অর্থাৎ ইষ্টকে পরিপূর্ণ পরিচর্যা করাই তার লক্ষ্য। তাই সব বৈচিত্র্যে সূত্রে মণিগণা ইব মালাকারে গ্রথিত হয়ে ওঠে। বিশৃঙ্খলা তখন শৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়। ঠাকুর কিন্তু পরিষ্কার করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা ইষ্টের ধ্যান সেইভাবে করব। আমার ভালো গুণ, আমার মন্দ গুণ, আমার বৃত্তি প্রবৃত্তি সব তার কাছে স্যারেন্ডার করব। আর এটাই হোক আমাদের সংকল্প। জয় গুরু। প্রিয় পরমের রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাই সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্বস্তিতে থাকুন। তার নাম ধ্যান চিন্তা উপাসনা আমাদের দিন কাটুক। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি দাদার কথাগুলো শুনছিলাম। আমরা যেন প্রত্যেকে দাদার কথাগুলো, ঠাকুরের কথাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি, এই অনুরোধ রাখি সকলের কাছে। আমরা অধিবেশনের শেষের দিকে আছি, এখন আমরা জয়রাধে কীর্তন করব। আমাদের সুজিত মোহন দাস দাদা জয়রাধে কীর্তন করবেন। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে।
রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে চারুরি মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি হরির নাম পরম ব্রহ্ম অজীবেরই মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম হারে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে চারুরে মন ভবের আশা আজ পানামি করুরি নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে চারুরে মন কপট চাতুর বদনে বল হরি 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 বল 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 হরির নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে চারুরে মন ভবের আশা আজ পানামি করুরে নেশা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বলে 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম परम प्रेममय जुगवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेममय जुगवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परमरद्धा जग परम प्रेममय जुगवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परमरद्धा जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की জয় परमरद्धा जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की জয় परमरद्धा जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की জয় परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की জয় वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম आर्य वितृंग বন্দে আর্যবিত্রিম वंदे मातृवर्गन বন্দে মাতৃবর্গন वंदे अहं कृष्टि दैवतम বন্দে ওং কৃষ্ণদেবতম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম परम प्रेममय जुगवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় जय।
সবাই প্রণাম করো। করুন, তারপরে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। রেকর্ডিং অন করা আছে? আগে আ- আগামী আগামী সপ্তাহের আলোচনার বিষয়, যাতে সবাই আলোচনা করতে পারি, বিষয় শক্ত হয়ে গেলে অসুবিধা হয়ে যায়। আর পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া, আর পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। আবার পড়ছি। পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া, আর পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। জয় গুরু। জয় গুরু। আগামী শনিবার রাত্র 8টা 30 মিনিটে, বাংলাদেশ সময় 8টা 30 মিনিটে, দুঃখিত, বাংলাদেশ সময় রাত্র 8টায়, ভারতীয় সময় 7:30টায়, না দাদা? হ্যাঁ, ভারতীয় হ্যাঁ। সময় 7টা 30 মিনিটে রাত্র, এবং কানাডা আমেরিকার সময় সকাল 9টায় পুনরায় দেখা হবে। সে পর্যন্ত আসুন আমরা সবাই ঠাকুরের শরণে থাকি, ঠাকুরের নাম নিয়ে চলি, আমাদের পথ চলাটা হোক জয় গুরু। ঠাকুরকে নিয়ে। এই আশা ব্যক্ত রেখে সবার কাছ থেকে আজকে এখানেই আমরা বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু।